हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम देखा पीजी फास्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो पेपर 102 रो यूनिट 4 अलंकार। अलंकार कौन? अलंकार प्रकार भेद। अलंकार कहले काव्यर शोभा विधायक एक धर्म को बुझाए। कवि सर्वदा चेष्टा करती काव्य साहित्यर सौंदर्य वृद्धि करे, रसिक पाठक मानक हृदय को आकृष्ट करने, तेणु कहुई अलंकरणम। अलंकार अर्थात काव्यर सौंदर्य हेउची अलंकार। मानव शरीर को अधिक सौंदर्यपूर्ण करिबारे विभिन्न अलंकार भूमिका जेपरि गुरुत्वपूर्ण, ठीक सेहीपरि काव्य कविता को सुंदर तथा मनोहर करने क्षेत्र में काव्य अलंकार भूमिका मध्य गुरुत्वपूर्ण। व्याकरण शास्त्र रे अलंकार परिभाषा संपर्क में कहुई अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जहाँ काव्य को अलंकृत बा सुशोभित करे ताहा अलंकार। आचार्य दंडी तांको काव्यादर्श ग्रंथ रे कहिसंती काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन प्रख्यते, अर्थात जो धर्म काव्यर शोभा बा सौंदर्य को वर्धित करे ताहा ही अलंकार। कौनसी साहित्य कृति जदि तार सुंदर भाव सुंदर भाषा पाई कालजयी हुए, तार सौंदर्य और चमत्कारिता हृदय स्पर्शी हुए, तेबे साहित्य हुए आकर्षणमय। यही रूप राग और रसर ही अलंकार सृष्टि होता है। स्वरूप साहित्य और भाषार सौंदर्य पाई कवि बा लेखक माने नानाविध अलंकार प्रयोग करिथांती। जथा हे प्रभु मु दुखरे पड़िछि, कवि लिखती हे प्रभु मु दुख सागर रे भासुची। सेपरि मनीषर आयु धीरे धीरे सरी जाउछि, कवि लिखिथांती छिद्र घटु आहा सलील जेसन, बही जाउअछि आयु प्रतिक्षण। आचार्य भाम यही अलंकार स्रष्टा आद्य प्रवर्तक बा पृष्ठपोषक बोली ग्रहण करा जाए। संस्कृत अलम शब्द उत्पन्न अलंकार शब्दर अर्थ होछि भूषण बा मंडन करिबा। तेणु जहा द्वारा भूषण करा जाए ताहा अलंकार। नारी जेपरि शरीर रे शोभावर्धन कंकण कुंडल मथामणि आदि मंडित होता है, सेहीपरि काव्य रमणी नाना शब्द और अर्थ अलंकार विमंडित हो गौरवमय होता है। कवि मालीटीए परि कवि काव्य बगीचार और शास्त्र उद्यान आलंकारिक उपादान संग्रह करी काव्य उपादान सृष्टि करिथांती। प्रकार भेद शब्द और अर्थर समन्वय रे काव्यर सौंदर्य वृद्धि होइथिबारु उभय दृष्टिकोण अलंकार मुख्यतः दुई प्रकार। गोटे होची शब्द अलंकार आ गोटे होची अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार शब्द उपरे गुरुत्व आरोप करी जो अलंकार सृष्टि हुए ताहाको शब्द अलंकार कहुए। काव्य हेउची शब्द और अर्थर मिलन। शब्द हेउची काव्यर शरीर और अर्थ हेउची काव्यर आत्मा। एथिपाई महाकवि कालिदास शब्द और अर्थ को पार्वती और परमेश्वर सह तुलना करिसंती। शब्द सृष्टि करे ध्वनि एवं अर्थ सृष्टि करे मीनिंग, जहा द्वारा काव्य रे व्यवहृत शब्द सरस सुंदर एवं श्रुतिप्रिय हुए, ताहाको शब्द अलंकार कहुए। अनुप्रास जमक श्लेषादि यही श्रेणी रे अंतर्भुक्त। साइड पॉइंट अनुप्रास काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत हेले अनुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास मृत्युनुप्रास श्रुत्यनुप्रास लाटानुप्रास अंत्यानुप्रास भेदरे विभक्त। छेकानुप्रास बहु व्यंजन वर्ण साम्य रही क्रमानुसारे बारंबार आवृत हेले छेकानुप्रास अलंकार हुए। उदाहरण देखी नवकालिका बकालिका मालिका आलिकालिका कांतस्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मत करी गतिकी एमंत विचारी गो सहचरी। लावण्यवती उपेन्द्र भंज लिखिछंती। एठारे क र ओ ज पर्यायक्रमे उच्चारित होइथिबारु यह छेकानुप्रास अलंकार होइअछि। 2 पॉइंट वृत्तियानुप्रास
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ନା ହେଉ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀପିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ଚିଲିକା ଚିଲିକାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 3. ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ସାଧାରଣତଃ କଣ୍ଠତାଳୁ ଓଷ୍ଠଦନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହେତୁ ଏହାର ନାମ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଉଦାହରଣ ଅସମ୍ଭାଳେ ଫିଟି କୁନ୍ତଳ ଭୂମି ଯାଏ ପରସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେଣେ ଅନାଉଚି ଲଳନା ଫୁଲ ଯାଏ ବରସି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଳ ଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। 4. ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ମହିଧର ମହିଧର କଣ୍ଟକ କଳମସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମହିଧର ବାରଣ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହି ଆବୃତ କରାଗଲା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଉବରଙ୍ଗ ଭୂମି ବେଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ପାର୍ବତୀ କବିତାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଳର ରୂପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଓ ଏ ସହ ଆବୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ଯମକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ଆଦ୍ୟ ଯମକ ମଧ୍ୟ ଯମକ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ମାଳ ଯମକ ସର୍ବ ଯମକ। ଏକ ସାଇଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ପାଦମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରେ ଯମକ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀବ ରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଇ ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବ ଏହି ତହୁଁ ଫଳ। ଜଗତେ କେବଳ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ବରଜୀବ ରସେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜୀବ ରସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ମାତ୍ର ବରଜୀବ ରସର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ରସରେ ବା ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଏବଂ ବରଜୀବ ରସର ଅର୍ଥ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଜନ କରି ବିନା ଅର୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। 2. ମଧ୍ୟ ଯମକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାହାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ନଳିନୀରେ ପୁରୀ ତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀର ସମ୍ବୋଧନ। ନଳିନୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ। ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମର ମାନେ ଭ୍ରମରେ ବିହୋଳ ହୋଇ ଭଉଁରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ପାଦର ଶେଷରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ନାନ ସମୟ ତୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ। ତପସ୍ୱିନୀ
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୟରେ ଅର୍ଥ ଜଳରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପୟରେ ଅର୍ଥ ପାଦରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। 4. ମାଳ ଯମକ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଥିଲେ ମାଳ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ବହୁ ଭାନୁ 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 ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ, ବୃତ ମୂଳମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହିଁ। ବୈଦେହୀଶୀ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭାନୁ ଓ ମାଳ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି, ମାଳ ଯମକ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁ ବୃହ ଭାନୁ ଅଗ୍ନି, ଭାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାନୁପ୍ରଭା କିରଣ, ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ, ମାଳର ଅର୍ଥ ସମୂହ, ମାଳତୀର ଅର୍ଥ ଲତା ବିଶେଷ। 5 ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଯମକ। ପଦର ସମସ୍ତ ପାଦରେ ସମାନ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଅହି ଅର୍ଥ ସାପ, ମକର ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭୀର, ତାପ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ସାରସ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ, ଚକ୍ରେ ଅର୍ଥ ସମୂହରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଅହିମକରର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପ ଅର୍ଥ ଭସ୍ମତା, ସାରସ ଅର୍ଥ ହଂସ, ଚକ୍ରେ ଅର୍ଥ ଚକ୍ରବାକ ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ତାପରେ ଶ୍ଲେଷ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଭେଦରେ ତ୍ରିବିଧ। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନରେ ତାପରେ ରସିବୁ ଅବା କାହିଁ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କବିତାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଆର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନ୍ଦାକ୍ଷର ଅର୍ଥ ଲଜ୍ଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାକ୍ଷର ଅର୍ଥ ସଂକୁଚିତ ନେତ୍ର। ଧ୍ୟାନରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦର ଅଭଙ୍ଗ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। 2 ପଏଣ୍ଟ। ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ମଧୁଣର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେଜେ, ପଦ୍ମାକରର ମଣ୍ଡନତା ସର୍ଜେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କବି ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ। ମଧୁପୁର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତନାଗ ସେଜରେ ଥିବାବେଳେ ପଦ୍ମାକର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଧାନ କରେ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ କରାଯିବାରୁ ଏହା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ରଚନାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ଶ୍ଲେଷ ଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ବାବୁ ନାକସିରି ବାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯେକ୍ଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନାକସିରି ଏବଂ ଦାନ ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ନାକସିରି ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଓ ନାସିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦାନ ଦେବା ଏବଂ ଛେଦନ କରିବା। ପଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ
ଏହା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଟେ। ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଥିବା ବିହର ଓ କାନନ ପଦ ଦ୍ୱୟକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହି ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ବିହର କାନନ କର, ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଅର୍ଥ ହେଲା କାନନରେ। ବିହାର କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ସଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କିହର କାନନ କର, ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଅର୍ଥ ହେଲା କାନନକୁ ଛେଦନ କର ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନାହିଁ। ଏହି ପଦରେ ଉଭୟ ଅଭଙ୍ଗ ଓ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଥିବାରୁ ସମୁଦାୟ ପଦଟିକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 2 ଅପଲୋଡ଼ ହେବ।